Good evening. SBI Clerk Mains explanation. Quantitative aptitude, question number 91 onwards. 91. Study the given information carefully and answer the following questions. There are 1,000 students in total in a school from classes 1 to 10. There are 1,000 students in total in a school from classes 1 to 10. 10% of the total number of students in class 10th. చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో అదొక్కసారి చూద్దాం. క్లాస్ 1 to 10 అంటున్నాడు కాబట్టి 1 2 3 4 5 5th class 6th 7th 8th 9th and 10th. Okay, these are the classes. Total number of students in each class, and total boys in each class and girls in each class. Okay, class 1, class 2, class 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10th class, and total total number of students is 1,000. Total number of students in the school is 1,000. There are 1,000 students in total in a school from class 1 to 10. 10% of the total number of students in class 10th. Class 10th lo 10% ante 10% ante 100. 10% of the total number of students in class 10th. The number of students in class 5 is same as the number of students in class 6. Class 5 and 6 both are same ata. Class 5 and 6. Next, the ratio of the number of students in class 10th and the number of students in class 6th is 5:4. 10th class already cheppadu. 10th class 100. Number of students in class 10th and class 6th is in the ratio 5:4. 520 is 100, 420 is 80. Therefore, the number of students in class 6th is 80. So, information in the number of students in class 5 and class 6 are same, and class 5 is also 80. Next, 15% of the total number of students in class 4. Class 4, 15% of the students. 15% is under 1,000 lo 15% 150. And the number of students in class 4 is 30 more than the number of students in class 8. Class 4 lo 30 students more than class 8 అంటున్నాడు. Class 8 120. 30 more than. The number of students in class 4 is 30 more than the number of students in class 8. Class 8 కంటే class 4 లో 30 students more. Class 4 is 150, class 8 is 120. Next, the ratio of the number of students in class 2 and class 2, class 7th and class 9th and class, this is 4th కాదు, ఇది class 10th అని ఉండాలి ఇక్కడ. This is the mistake. Class 10th. 2, 7, 9, 10 are in the ratio 1:1:1:1. But already 10th class మనకి ఎంత చెప్పాడంటే వాడు 100, అంటే 9th class కూడా 100. Class 2nd, 7th, 9th and 10th. This is not 4 and actually this is the DTP mistake. This is class 10th. Class 10th, class 9th, each 100. Class 7th and 2nd. 2nd is 100 and 7th is also 100. 7th is also 100. Next, the number of students in class 1 is 10 less than the number of students in class 3. Class 1 is 10 students less than that of class 3 అంటున్నాడు. Class 3 కంటే class 1 లో 10 students less అని చెప్తున్నాడు. టోటల్ మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే 100s చూస్తే 1 2 3 4 400 400 120 80 200 600 750 830 అంటే ఇంకా 170 ఉంది. 170 లో క్లాస్ 1 is 10 less than class 3 అని చెప్తున్నాడు. దీనికంటే 10 less అంటున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ 170 కాబట్టి 80 90 ఉండాలి. So the number of students in class 1 is 10 less than number of students in class 3. Class 3 లో 90 కంటే 10 less, the number of students in class 1 is 80. This is the total number of students. So 1000 సరిపోయింది. ఇప్పుడు description, boys and girls. The respective ratio between the number of boys and the number of girls in the class 6th is 3:2. Boys to girls ratio 3:2 అంటున్నాడు. Class 6 80 3:2 ratio అంటే 5 parts చేస్తే 16 each part, 48 boys and 32 girls.
Therefore, 3:2 is the ratio. Yeah. The number of boys in class 8th is 20 less than the number of boys in class 4th. The number of boys in class 8th. Class 8th లో బాయ్స్ మాట్లాడుతున్నాడు. క్లాస్ 8th లో బాయ్స్ దట్ ఈస్ 20 లెస్ దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఇన్ క్లాస్ 4. క్లాస్ 4 కంటే క్లాస్ 8th లో నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ 20 లెస్. And the number of girls in class 4 is 38 more than the number of girls in class 6th. Number of girls in class 6 రాలేదు. Yeah. The respective ratio of the number of boys and number of girls in class 1 is 5:3. Class 1 5:3 అంటున్నాడు. 5:3 అంటే 80 కాబట్టి 50 30. Therefore 50 boys and 30 girls. Okay, next. 5:3. The number of girls in class 2 is 5% more than that of the number of girls in class 2 is 5% more than that of number of girls in class 8. The number of boys in class 5 is same as the number of girls in class 1. Number of girls in class 1 is 30. Number of boys in class 5. Class 5 lo boys is same as the number of girls in class 5 lo boys ante that is 30. Ikkada 30 aithe girls 50. And next, the number of girls in class 3 is same as the number of boys in class 9th. Class 9th. The number of girls in class 9th. The number of girls in class 9th is twice the number of girls in class 1. Class 1 lo girls 30 and it done it twice 60. Therefore, the number of girls in class 9th 60. The number of girls in class 9th is twice the number of girls in class 1. Class 1 lo girls 30, then it twice. And in the 9th 40 boys out there. So next, and the number of girls in 10th class is 1/3 of the number of boys in 10th class. Number of girls in 10th class and ikkada 25, ikkada 75 ayi undali. Okay, next ఇంకా చూస్తే పైనుంచి ఇక్కడ నుంచి చూస్తే the number of boys in class 8. Class 8 లో బాయ్స్ మనం మాట్లాడుతున్నాడు. The number of boys in class 8 is 20 less than the number of boys in class 4. Class 4 రాలేదు మనకి. The number of girls in class 4 is 38 more than the number of girls in class 6. Class 6 తో number of girls 32 కి 30. Class 6 లో girls 32 కి 38 more అంటే that is 70. The number of girls in class 4 లో number of girls 70 అంటే boys 80. Okay, ఇప్పుడు the number of boys in class 8 is 20 less than the number of boys in class 4. Class 4 కంటే the number of boys in class 8 is 20 less than the number of boys in class 4. Class 4 లో boys 80, 20 less అంటే 60 that is 8th class లో ఇక్కడ 60 అయితే ఇది కూడా 60 అవుతుంది. Very good. Next one. And the number of girls in 4 ఇది అయిపోయింది. Respective ratio of అది అయిపోయింది. Number of girls in class 2 is 5% more than the number of girls in class 8. Number of girls in class 8 is 60 లో 5% more అంటే 63. The number of girls in class 2. Number of girls in class 2 63. Okay. Number of girls in class 63 అయితే ఇక్కడ 37 plus 63 100. Next. Number of girls in class 2 is 5% more than. Next, the number of boys in class 5. Number of is same as the number of girls in class 1. 5 is same as సరిపోయింది. Number of girls in class 3. Number of girls in class 3 is same as the number of boys in class 9th. 9th లో బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు చూడండి. 9th లో బాయ్స్ 40. So therefore the number of girls in class 3. Class 3 లో girls ఎంతమంది అంటే number of boys in class 9th అంటున్నాడు కాబట్టి 9th లో 40 కాబట్టి ఇక్కడ 40 అయితే ఇది 50. So therefore ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రిమైనింగ్ మనకు వచ్చేస్తుంది. ఈ రిమైనింగ్ ఇది ఒక్కటి రాలేదు మనది. 7th క్లాస్ ఒకటి. 7th క్లాస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం క్వశ్చన్లో అంటే క్వశ్చన్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంది. క్వశ్చన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే 94th క్వశ్చన్ లో అనుకుంటే ఇచ్చాడు. రేషియో ఆఫ్ ద బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఇన్ క్లాస్ 7th is the ratio of the number of boys in class 7th and the number of girls in class 3rd is 3:4. Class 3 లో girls 40 ఉన్నారు. 4 parts 40 అయితే 3 parts 30 అంటే ఇక్కడ 7th క్లాస్ లో ఇక్కడ 30 ఇక్కడ 70 girls అయి ఉండాలి. The number of boys in class 7. The number of boys in class 7. The number of boys in class 7. ఇది కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఉండాలి. ఇది క్వశ్చన్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉపయోగించుకోవాల్సి ఉంది మనం ఇక్కడ. Ratio of the number of boys in class 7 and the number of girls in class 3 are 3:4. Number of girls in class 3 4 parts 40.
Therefore 7th class లో బాయ్స్ 3 parts 33:4 ఈ రెండు. సో therefore ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేద్దాం. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తే if the ratio of the number of boys in class 7th and the number of girls in class 3 are 3:4, అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం మనం. if the total number of girls in class 7 and boys in class 3 is 50 and girls in class 7 is 70. It is 70, it is 50, 120. Therefore, first option is the answer. Find the total number of girls in class 7. Girls in class 7 is 70 and boys in class 3 is 50. 50 plus 70, that is 120. First option is the answer. Next one. The number of boys in class 6th. Number of boys in class 6, 48. Dash times of the number of girls in class 3. Number of girls in class 3. Class 3 లో 40 ఉన్నారు. ఈ 40, 48, 1.2 times అనుకుంటా. 40 కి 48, 1.2 times. Therefore, first option is the answer. Next, ఇప్పుడు question number 93 చూద్దాం. Find the difference between the number of girls in class 2 and the number of boys in class 6. Find the difference between the number of girls in class 2. Class 2 లో girls 63 and the number of boys in class 6. 6th లో boys 48. 48, 63. Therefore, difference is 15. Difference is 15. First option is the answer. Find the difference between the number of girls in class 2. Number of girls in class 2 is 63 and the number of boys in class 6th is 48. 48, 63. Therefore, the 15 is the answer. And 92. The total number of students in class 10th is dash students more than the total number of students in class 6. Total number of students in class 10th, that is 100. Total number of students in class 6th is 80. 20 more. Therefore, the answer is 20 more. Third option. 91. The total number of female students in the school is 500. Female students 500 eta. ఇది టోటల్ చేస్తే 500, ఇది టోటల్ చేస్తే 500, టోటల్ 500 వచ్చింది. Total number of female students in the school is 500. Find the respective ratio of the number of girls in class 9th and 10th. 9th and 10th girls ఇక్కడ 85 ఉన్నారు. 85. Next, number of boys in 5th and 6th. 5th and 6th లో boys 30 and 48, 78. అంటే ఇక్కడ గర్ల్స్ ఏమో 85 ఉన్నారు, ఇక్కడ బాయ్స్ ఏమో 78 ఉన్నారు. 85:78. 85:78. Fifth option is the answer. So very clear that ఈ టేబుల్ కంప్లీట్ ఇది కరెక్ట్ అండి. ఇక్కడ మిస్టేక్ అలా ఏంటంటే మన డేటాలో ఒకే ఒక మిస్టేక్ ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ ఇక్కడ 1:2. The ratio of the number of students in class 2, class 7, class 9th and class 10th అని ఉండాలి ఇక్కడ. ఇది ఒక్కటి డిటిపి మిస్టేక్. క్లాస్ 10th 1:1:1. సో therefore అదొక్కటి మిస్టేక్ అండి. అండ్ మోర్ ఓవర్ 7th క్లాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఇక్కడ. 7th క్లాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలంటే ఇది 500 అన్న చెప్పాలి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ 500 అన్న ఇచ్చి ఉండాలి, లేదా ఇక్కడ రేషియో కంపారిజన్ అన్న ఇవ్వాలి. అది 94 లో ఇచ్చాడు. 94 లో కంపారిజన్ 7th క్లాస్ లో నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఇన్ క్లాస్ 3:4 అన్నాడు. క్లాస్ 3 లో గర్ల్స్ 4 parts 40 అయితే 7th క్లాస్ లో బాయ్స్ 3 parts. సో దాన్ని బట్టి మనం టేబుల్ తీసుకురాగలం. అంటే క్వశ్చన్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా యూజ్ చేయాల్సి వచ్చింది టు సాల్వ్ ద table. 96. This is the answer. 96. Study the following bar and line graphs carefully to answer the given questions. Study the following bar and line graphs carefully to answer the given questions. Strength of 7 technology institutes with specializations in electronics and electrical and mechanical civil engineering in 2016. Okay. Study the following bar and line graphs carefully to answer the given questions. Strength of 7 technology institutes with specializations in electronics, electrical, mechanical, civil engineering. First one civil, blue civil andi. Electronics red and ఇది పర్పుల్ కలర్ ఎలక్ట్రికల్. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి మెకానికల్ ఏమో లైన్ గ్రాఫ్ తో రిప్రజెంట్ చేశాడు. వెరీ క్లియర్, చాలా క్లియర్ గా ఉంది. సివిల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ లైన్ గ్రాఫ్ ఇస్ మెకానికల్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళిపోదాం. So what is the difference between the total number of students with electronics engineering specialization from all the institutes together and the total number of students with civil engineering specializations all the institutes together? Civil engineering, electronics engineering difference అడుగుతున్నాడు. Civil engineering అంటే కంప్లీట్ బ్లూలు, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ అంటే therefore కంప్లీట్ రెడ్. సివిల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ అండ్
విత్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్. వెరీ గుడ్. రెండు టోటల్ చేద్దాం. ఎలక్ట్రానిక్స్ చూద్దాం. 360, 310, 360, 310, 670, 670 plus 70, 740, 240, 940, 940 plus 50, 990, 990 plus 300, 1290, 1290 plus 20, 1290 plus 20, 1310, 1310, 1510, 1510 plus ఈ రెండు కలిపితే 510, 1510 plus 510, 2020. Therefore 2020 వచ్చిందండి. This is electronics. Electronics 2020 వచ్చింది టోటల్ రెడ్ చేస్తే. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ 260, 250, 510, 510, 340, 850, 850, 160, 1010, 1010 and this is how much? 200 ఏనా? 1010, 200. Okay, 1010, 200, 1210, 1210 plus 300, 1510, 1510. సో ఇక్కడ ఏదో తేడా వచ్చింది. ఎస్, 260, 250, 510, 850, 850 plus 160, 1010, 1010. మరి ఇప్పుడు ఇది ఎంత? ఇది 200, 300, 1510. ఇది 290యా? Yes, this is not 200, this is 290 actually. This is 290. Very good. ఇప్పుడు చూడండి, 260, 250, 510, 850, 850, 1010, 1010, 290, 1300, 1300, 1600, 1760. Therefore civil ఎంత వచ్చిందంటే civil 1760 ఇది వచ్చింది. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ అంటే 240 plus 20 difference is 260. Therefore the answer is 260 is the difference. Fifth option. Next, ఆ సివిల్ లో యూటీ ఉంది చూడండి, ఇది 200 కింద కనిపిస్తుంది, బట్ దట్ ఈస్ 290 అండి, 290 అది. ఓకే, నెక్స్ట్ 97. If the number of students in Institute TS with civil, electronics, mechanical and electrical engineering specializations increased by 10%, 12%, 15%, 20% respectively from 2016 ఇది 2016 to 17 చెప్తున్నాడు. Then find the total number of students in Institute TS with 4 specializations in 2017. Yes, ఫస్ట్ సివిల్ చూద్దాం. టిఎస్ సివిల్ ఎంత ఉందంటే 160. 160 సివిల్ ఎంత పర్సెంట్ పెరిగింది? 10%. 160 10% అంటే 16, 176, 176, 176. 160 10% ఇంక్రీజ్, 176. తర్వాత రెండవది సివిల్, తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్స్. ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే టిఎస్ దట్ ఈస్ 350. ఎలక్ట్రానిక్స్ 350, 350లో 12%. 350లో 12% అంటే 35, 12, 42 కదా, అంటే 392. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ 15%. 15% ఏంటండి? ఇది మెకానికల్. మెకానికల్ అంటే 280. 280లో 15% అంటే 42 యాడ్ చేస్తే 322. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ 20% మెకానికల్. టిఎస్ మెకానికల్ అయిపోయింది. ఎలక్ట్రికల్ 320. టిఎస్ 320కి 20%, 64. 320 plus 64, 384. సో యాడ్ చేస్తే 10, 14, 1, 17, 19 plus 8, 27, 2, 200, 1274. Therefore the answer is 1274. Fifth option is the answer. Fifth option. Next, 98. If the number of students with electrical engineering specialization in each institute electrical increased by 10% and the number of students with the civil engineering already 2016 లో 1760 వచ్చింది కదా, that is decreased by 5%. ఇది 5% అంటే 176 లో 5% అంటే 88 డిక్రీజ్ అయితే ఇది 2, ఇక్కడ 5, 15 లోంచి 8 తీస్తే 7, 1672. ఓకే, 1672. And the number of students with electrical engineering specialization in each institute is increased by 10% and the number of students with civil engineering specialization in each institute is decreased by 5%. 88 decrease అయింది. Then what is the difference between the total electrical engineering students to the total civil engineering student in 2000? ఇప్పుడు మనకి ఇంకా ఎలక్ట్రికల్ అంటే మొత్తం 5 300, 200, 500, 350, 850, 870, 300,
870, 1170, 1170, 40, 1210, 1510, 1510 plus 500, 2010, 2010. This is increased by 10% and 201. Therefore, double two, double one. Double two, double one. ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు వాడు. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఎస్, 1672. 11 లోంచి 2 తీస్తే 9, 10 లోంచి 7 తీస్తే 3, 21, 21 లోంచి 16 తీస్తే 5, 539. Therefore, fifth option 539. Okay. Next one. If the number of students in institutes SP, RQ, SR, TS with a civil engineering specializations increased by 10%, 14%, 20% and 15% respectively. If the number of students in institutes SP, RQ, SR and TS with a civil engineering specializations increased by 10, 14, 20 and 15 respectively from 2016 to 17. Yes. Institute ముందు ఏం చూద్దాం చూడండి, SP. Then question ఏమడుతున్నాడంటే what was the total number of students with a civil engineering specialization in 4 institutes together? Okay. ఇంత ఇంక్రీజ్ అయితే 2017 లో టోటల్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నాడు. ఎస్పీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చూడండి, ఎస్పీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఎంత ఉందంటే 260. The number of students in institutes SP, RQ, SR, TS civil engineering special increased by 10%. It 26 అలా 10% ఇంక్రీజ్ అయితే 260 అలా 26 ఇంక్రీజ్ అయితే 286. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ తర్వాత SP అయిపోతే RQ 250 ఎంత పర్సెంట్ అది? 14%. 250లో 14% అంటే దట్ ఈస్ 35. 25 14 350 కాబట్టి 35 అంటే 285. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ 260లో 10% ఇంక్రీజ్ దట్ ఈస్ 286. వెరీ గుడ్. 260 plus 26 286. 250లో 14% దట్ ఈస్ 35. ఎస్, 35. అండ్ నెక్స్ట్ 20% విత్ SR లో 20% అంటే 340 plus 68 408. అండ్ 15% TS 15% అంటే 160, 15% 24 184. Therefore ఇప్పుడు టోటల్ అడుగుతున్నాడు. టోటల్ అడిగితే 11 19 plus 4 23 2 3 8s are 24 plus 2 26 2. Therefore 6 4 11 63. Therefore the answer is 1163, fifth option 100. In institutes WV, UT and UV. W అంటే ఇది లాస్ట్ ది, UT అంటే థర్డ్ వన్, లాస్ట్ నుంచి థర్డ్ వన్, అండ్ UV మధ్యలోది. ఎస్, అంటే ఈ మూడు ఇలా ఆర్డర్లో మాట్లాడు, ఇది ఈ ఆర్డర్లో మాట్లాడుతున్నాడు. ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బాయ్స్ in institutes, percentage of boys out of the total number of students with electrical engineering specializations respective institutes is 60. Percentage of boys చెప్తున్నాడు, ఆ రెస్పెక్టివ్ ఎలక్ట్రికల్ లో మాట్లాడుతున్నాడు. ఎలక్ట్రికల్ అంటే టాప్ లో. అయితే వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇది ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ చూస్తే 320లో 60% ఎవరు? బాయ్స్. అంటే రిమైనింగ్ 40%, 32 4s are 128. 40% కట్టాలి. 320లో 40%, 60% బాయ్స్ కాబట్టి 30%, 40%, 60% బాయ్స్ కాబట్టి 40% గర్ల్స్ అవుతారు. 320లో 40% అంటే 128. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇది చూడాలి, UT 340లో 50% అంటే 170. అండ్ నెక్స్ట్ 40% అంటే రిమైనింగ్ 60% కట్టాలి. 180లో 60% అంటే 108. 2 8s are 16, 1 10 1 406. Therefore the answer is 406, fifth option. All the answers are fifth option for this bar chart. 101. Inequalities. 255 minus 255 ఉంది. minus 255 రూట్స్ చూస్తే మధ్యలో -2 రావాలి కాబట్టి 17 15s అనుకుంటా. 17 15s minus 17 into plus 15. Yes, 17 15s are 255. Therefore m is equal to roots ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు 17 minus 15 are the roots. అలాగే -306 రూట్స్ చూస్తే ఇప్పుడు మనకి -n కావాలి. 17 18s అనుకుంటుంది. 17 18s -18 కాబట్టి మైనస్ రావాలి కాబట్టి మధ్యలో -18. 17 18s are 306. ఎస్, 17 18s are 306 అయితే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే రూట్ 18, ఒక రూట్ ఏమో పాజిటివ్, రూట్ -17. దీస్ ఆర్ ద రూట్స్.
ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే 18 కంటే ఇది చిన్నది, అంటే మధ్యలో ఉంటుంది, ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉంటుంది 17. -15 కూడా -17 కంటే పెద్దది, అంటే -17 కంటే -15 పెద్దది, అంటే డెఫినెట్ గా ఈ రెండు కూడా ఈ మధ్యలోనే ఉంటాయి. దేర్ ఫార్ అంటే బోత్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ m is lie between both the values of n కి మధ్యలో ఉంటున్నాయి. దేర్ ఫార్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కెనాట్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిట్వీన్ m and n. నెక్స్ట్ వన్ 138 -138 -138 అంటే -17 రావాలి. 23 6 -23 into 6. 23 6 are 138, -23 plus 6 అంటే -17 సరిపోయింది. therefore p is equal to values ఏమవుతాయంటే 23, -6. These are the roots. therefore 42 అంటే మొత్తం ప్లస్ ఉంది కాబట్టి both the roots are మన నెగిటివ్ అవుతాయి. 6 7s are 42. therefore q is equal to -6, -7. therefore ఈ p గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది ఇప్పుడు, అంటే -7 కంటే -6 పెద్దది, -6 ఈక్వల్ గా ఉంది. p గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు q. therefore the answer is p greater than or equal to q, fourth option. next 104. 7p సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఒకసారి చూద్దాం. సెకండ్ ఈక్వేషన్ చూస్తే 105p -75q is equal to 80. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చూస్తే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో దీన్ని 15th మల్టిప్లై చేద్దాం. 15th మల్టిప్లై చేస్తే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 105p అండ్ 15th మల్టిప్లై చేస్తే 150q is equal to that is 7105. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మైనస్ ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది. దేర్ ఫార్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. 105p రెండు యాడ్ అవుతున్నాయి. యాడ్ అయితే 225q is equal to 105 minus 80, 25. therefore q is equal to 25 by 225, therefore 1/9. q వాల్యూ 1/9 వచ్చింది. ఇప్పుడు q వాల్యూ ఇక్కడ పెట్టాం అనుకోండి 10/9, అంటే p వాల్యూ పాజిటివ్ అవుతుంది. p వాల్యూ అంటే 1 కంటే ఎక్కువ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో పెట్టాం అనుకోండి, అంటే 7p is equal to ఈ q బదులుగా 1/9 పెడితే 10/9, 10/9 అటెప్కి వెళ్తే 7 minus 10/9, అంటే 63 మైనస్ అంటే 7p is equal to 63 minus 10, 53/9, 53/9. therefore p వాల్యూ ఏమవుతుందంటే 53/9 7s are 63, 53/63. ఓకే, 1/9 కంటే ఈ వాల్యూ పెద్దది. therefore p greater than q అవుతుంది. therefore p greater than q. second option is the answer. next, yes, square root of 1521 అంటే that is 39. square root of 2401 అంటే that is 49. అంటే 4s plus 2t is equal to 39 ఒకటి వచ్చింది. s plus 3t is equal to 49 ఒకటి వచ్చింది. 49. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని 4తో మల్టిప్లై చేస్తాం అనుకోండి. 4 3 4s are 12 అవుతుంది ఇది. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఈక్వేషన్స్ రెండు చూస్తే మనం 4s plus 2t 39 ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ ఈక్వేషన్ 4తో మల్టిప్లై చేస్తే 4s plus 12t. ఓకే, 12t అండ్ 49 4s, 50 4s are 200, 249 4s అంటే 196. therefore ఈ పై ఈక్వేషన్ తీసేసాం అనుకోండి, 4s get cancel, 12t minus 10t is equal to 196 లోంచి 16 లోంచి 9 తీస్తే 7, ఇక్కడ 18 లోంచి 3 తీస్తే 15, 157. therefore t is equal to 15.7 వచ్చింది. t is equal to 15.7. t is equal to 15.7 వస్తే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో పెట్టాం అనుకోండి, t is equal to 15.7. t is equal to 15.7 పెడితే 15.7 ఇది 33.4 అవుతుంది. 33.4 అటెప్కి వెళ్తే 39 లోంచి 33.4 తీసేస్తే 5.6 వస్తుంది. అంటే 4s is equal to 5.6. therefore s is equal to 1.4 ఎంత వస్తుంది. therefore t వాల్యూ పెద్దది s వాల్యూ కంటే. therefore s less than t. first option is the answer. s less than t. s is 1.4, t is 15.7, s less than t. first option is the answer. next one. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, రెండు యాడ్ చేస్తే √m/5 అవుతుంది. √m/5 is equal to 36/900. √m అంటే దట్ ఈస్ 30m అవుతుంది. 30 √m. 30 √m అంటే √m is equal to
ఈ 5 దీంట్లో 6 టైమ్స్, ఈ 6 దీంట్లో 36 లో 6 టైమ్స్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. ఓకే, m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 వచ్చింది. ఇక్కడ ఎంత వస్తుందంటే 12 బై రూట్ y, 12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2y అవుతుంది. therefore y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అవుతుంది. therefore m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, m ఈజ్ ఈక్వల్ టు y. therefore fifth option is the answer, 106. Find the three geometric means between 3 and 19,683. In between these two, three geometric means కావాలట. First option చూద్దాం. Geometric progression అంటే you know very well. Geometric progression. Geometric progression is a sequence of numbers in which except the first term, each term is multiplied by a fixed number. That is a geometric progression. Okay. Geometric progression is a sequence of numbers in which each term except the first term is multiplied by a constant number. That constant number is called common ratio, and the first term is called okay. ఇక్కడ మనం find the geometric mean between ఇది చూసినప్పుడు ఆప్షన్ బేస్డ్ ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు. ఆప్షన్ బేస్డ్ చూస్తే మనకి ఫస్ట్ -27 వచ్చింది ఫస్ట్ ఆప్షన్, అంటే ఇంటూ -9 జరిగింది. ఇంటూ -9 ఇప్పుడు ఇంటూ -9 జరిగితే 20 ప్లస్ రావాలి. అప్పుడు ఇంటూ -9 జరిగితే ఇప్పుడు 243. ఎస్, 243 ప్లస్ 243 ఇంటూ -9 జరిగితే సో ఇప్పుడు 243 టెన్స్ 2430 నుంచి 243 తీసేస్తే మళ్ళీ మైనస్ వస్తుంది వాల్యూ, -7. ఎస్, 2187. ఇక్కడ 12 లోంచి 4 తీస్తే 8. ఎస్, 2187. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇంటూ -9 చేస్తే ఇది వస్తుంది. therefore 3 geometric means, therefore -27 plus 243 minus 2187, that is the answer. So next 107. 37, 53 and 73, 97, 121, 157. This is the number series. Okay. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకసారి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో చూడండి. 13 + 3 16, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 20, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 24, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అప్పుడు 28 ఉండాలి. 28 ఉంటే ఇక్కడ 125 రావాలనుకుంటా. ఎస్ 125 అయితే ఇప్పుడు 32 ఉండాలి. 125 + 32 157 సరిపోయింది. therefore 121 is the wrong number. Instead of 121, 125 should be there. Next 25, 24, 36, 54, 129 and 244. సో ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే ఎలా ఉందంటే ఇక్కడ మనకి ప్లస్ (1³ -1 ప్లస్ (1³ -2). సో 25 ప్లస్ (1³ అంటే +1, 26 -2 24. ఎస్, ఇది జరిగింది ఇక్కడ. తర్వాత ప్లస్ (2³ +4), ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ 12 ఉందేమో చూడండి. 24 + 12 + 36, 24 + 12 36, 2³ is 8, 8 + 4 12. ఎస్, అంటే నెక్స్ట్ ఏం జరగాలంటే 1³ -2, 2³ + 3 అయితే 3³ -6, 2 4 6 అలా 1 2 3 క్యూబ్స్ అండి. 2 4 6 ఆల్టర్నేటివ్ గా ప్లస్ మైనస్. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే 3³ is 27, 27 - 6 21, 21 యాడ్ అవ్వాలి. 21 యాడ్ అయితే ఇక్కడ మనకి 57. ఎస్, 57, 21 యాడ్ అయితే నెక్స్ట్ అప్పుడు 57 అయితే ఇప్పుడు ప్లస్ 4³ is 64, 64 + 8, 64 + 8 72, 64 + 8 72 కలిపితే 57 + 72. సరిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సరిపోయింది, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సరిపోవాలి. అంటే 5³ -10 రావాలి. 5³ -10, 5³ అంటే 125 - 10 115. ఇప్పుడు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 115 ఉందా లేదా? ఎస్, 9 + 5 4. 115 సరిపోయింది. డిఫరెన్స్ ఇస్ 115. 14 - 9 3, 3 - 2. ఎస్, సరిపోయింది. therefore instead of 54, 57 should be there. So plus 1³ -2 plus 2³ + 4,
3 cube minus 6, 4 cube plus 8 అంటే 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube, 5 cube జరుగుతుంది. ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆల్టర్నేటివ్ గా అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ అంటే -2 + 4 -6 + 8 -10 అలా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ 109 55 55 111 and 447 and 2688 and 21,503 2154 215041 215041. okay, సో ఓకే ఇక్కడ చూస్తే మరి మనకి ఇంటూ 2 కనిపిస్తున్నట్టుంది కదా. ఎస్, ఇంటూ 2 + 1 55 2s are 110 110 + 1. ఎస్, అంటే నెక్స్ట్ ఇంటూ 4 ఎందుకంటే 4 టైమ్స్ కనిపిస్తుంది. ఇంటూ 4 + 3 +3 ఇంటూ 4 + 3 కనిపిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏం కనిపించాలంటే ఇంటూ 6 + 5 రావాలి. అంటే 2 4 6 1 3 5 అట్లా వెళ్తున్నట్టున్నాడు సీక్వెన్స్. ఎస్, 55 2s are 110 + 1 111 సరిపోయింది. 111 4s are 444 + 3 447. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంటూ 6 అయితే 446 are 2640 అండి. 446 7 6 are 42 అండి. అంటే 2682 + 5 కలపాలి. 5 + 5 కలిపితే 2687 రావాలి. 2687 రావాలి. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 2688 ఉందండి, 2687 బదులుగా 2688 ఉంది. ఇది ఉండాల్సింది. ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇంటూ 8 + 7 అయి ఉండాలి. ఇంటూ 8 + 7 చూద్దాం. ఇక్కడ ఇంటూ 8 + 7 2600 ఇంటూ 8 + 7 చూస్తే ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది. therefore 2688 ఉండాలి, బదులుగా 2687 ఉండాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ షుడ్ బి దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ 110 133 112 92 76 59 44 and 31. This is the sequence. Okay, సో ఓకే, ఇవి నెంబర్ చూడగానే మనకి 11 × 12 11 12s are 132 + 1. ఎస్, తర్వాత చూస్తే 10 11s + 2. ఎస్, 133 is 11 12s are 132 + 1 133. నెక్స్ట్ నెంబర్ 112 అంటే 11 10s are 110 + 2 సరిపోయింది. అంటే నెక్స్ట్ దే ఉండాలంటే 9 10s + 3 ఉండాలి. 9 అంటే 93 ఉండాలి ఇక్కడ, 93. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం ఉండాలంటే మనకి 8 9s 72 + 4 76 సరిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఏం ఉండాలంటే దట్ ఈస్ 7 × 8 + 5 7 8s are 56 + 5. మళ్ళీ ఇక్కడ డిసెండింగ్ జరుగుతున్నట్టుంది. మళ్ళీ 3. నెక్స్ట్ 6 7s are 42 42 + 2 జరగాలైతే ఇది 133, ఇది 112, ఇది 93, ఇది 76, ఇది 56 + 3 59, ఇది 42 + 44 సరిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు 5 6 are 30 + 1 మళ్ళీ డిసెండింగ్ లో కూడా అంటే 1 2 3 4 3 2 1 అసెండింగ్ డిసెండింగ్ కూడా జరుగుతుంది అక్కడ, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అది సీక్వెన్స్. నెక్స్ట్ 111. Following below question, read the given statements and compare the two values of the two given quantities. Yes, quantity 1, in a bag contains 84 coins numbered from 1 to 84. One coin is drawn from the bag. Find the probability of coin is an even number. 84 లో 42 ఈవెన్ ఉంటాయి, 42 ఆడ్ ఉంటాయి. therefore ఈవెన్ రావాలంటున్నాడంటే 42 by 82 84 42 C1 by 84 C1. therefore 1/2 is the probability. Out of 84 coins, there are 42 even coins, even numbers, and 42 odd number of coins.
ఈవెన్ 42, ఆడ్ 42. అంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ అవ్వాలంటే 42 C1 లోంచి మనం రావాలి 42 C1 by 84 C1. నెక్స్ట్ ఇన్ ఏ క్లాస్ దెర్ ఆర్ 16 బాయ్స్ అండ్ 48 గర్ల్స్. బాయ్స్ 16 ఉన్నారు, గర్ల్స్ 48 ఉన్నారు. One of them is called out by an enroll number. What is the probability that the one called is a girl? Girl రావాలంటే 48 by 64 total. 64, 16 plus 48. 3/4 is the probability. Therefore ఇక్కడ 1/2 వచ్చింది, ఇక్కడ 3/4 వచ్చింది. Therefore Q1 is less than Q2. Therefore that is the answer. Q1 less than Q2. Next 112. A sum of money is invested for 6 years in scheme A, which offers simple interest at the rate of 10% per annum. The amount of money received from scheme A then invested for 2 years in scheme B, which offers compound interest at the rate of 12% per annum. If the interest from scheme B was 2544, what is the sum invested in scheme A? 6 years 10%. ఇక్కడ చూస్తే మనకి ప్రిన్సిపల్ P అనుకుంటే the ఫస్ట్ 6 years ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు 10%, 60%. ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అన్నాడు. అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అంటే 160%. 160% అంటే 8/5. దిస్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఫ్రమ్ స్కీమ్ ఏ రిసీవ్డ్, దెన్ ఇన్వెస్టెడ్ ఫర్ 2 years. 2 years ఇన్వెస్ట్ చేశాడట. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 12%. 12% కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏమొస్తుందో తెలుసు మనకి. దిస్ ఇస్ ద అమౌంట్ రిసీవ్డ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 6 years at 10% per annum, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 60% ఇంట్రెస్ట్, అమౌంట్ 160% అవుతుంది, 8/5. ఇప్పుడు దీని మీద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 25.44% కట్టాలి. అది ఎంత వచ్చింది అంటున్నాడంటే 2544 అట. సో ఓకే, 25.44 ఇది ఏదైతే ఉందో, ఈ బ్రాకెట్ లో ఉన్న అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో 25.44% ఎంత అయిందంటే ఈ బ్రాకెట్ మొత్తం 10,000 కి ఈక్వల్ అనేగా. దేర్ఫోర్ P into 8/5 is equal to 10,000. యా, వెరీ క్లియర్. అంటే ఈ మొత్తం 10,000 అయితే 10,000 లో 25.44% ఎంత అవుతుంది? ఎస్, అంటే ఈ బ్రాకెట్ మొత్తం 10,000. సో క్యాన్సిలేషన్ చేయాలి. 1000 లో క్యాన్సిలేషన్ 125 టైమ్స్. 1000 లో 8 క్యాన్సిలేషన్ 125 అంటే 1250. ఇది 1250. సో 1250 అయితే 1250 into 5 6250. Therefore the principal is 6250. First option. First option is the answer, 6250. Next 113. 113 again Q1 Q2. A shopkeeper sells an article for 78 rupees and earns double the profit that he would have and had he sold it for 69 rupees. 69 rupees అమ్మినప్పుడు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందో దానికి డబుల్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందట. అంటే ఇలా అమ్మినప్పుడు ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఇలా అమ్మినప్పుడు డబుల్ ద ప్రాఫిట్ వచ్చింది. అంటే ఈ డిఫరెన్స్ ఎంతో ఈ డిఫరెన్స్ కూడా అంతే అయి ఉండాలి. ఎస్, దేర్ఫోర్ అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ 60 అయి ఉండాలి. దేర్ఫోర్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ 60. ఇలా అమ్మినప్పుడు 9 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఇలా అమ్మినప్పుడు 18 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఇక్కడ 18 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఇక్కడ 9 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. అంటే ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ 9. ఆ 9 ఈ డిఫరెన్స్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ 60. వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ అని అడిగాడు. కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ ఇస్ 60 rupees. నెక్స్ట్, ఏ షాప్ కీపర్ సెల్స్ an article for 90 and earns thrice the profit that he would have and had he sold it for 70 rupees. ఇదే ఇలాగే చెప్తున్నాడు. కాస్ట్ ప్రైస్ ఒక 70కి అమ్మాడట, ఒకసారి 90కి అమ్మాడట. 70కి అమ్మినప్పుడు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందో దానికి ట్రైస్ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ వచ్చిందట. అంటే ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ 20 అనేది ట్వైస్ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందో దానికి ఇది థ్రైస్ అంటున్నాడంటే ఈ డిఫరెన్స్ 20 అనేది ట్వైస్ అయి ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ 10 అయి ఉండాలి, మళ్ళీ 60 అయి ఉండాలి కాస్ట్ ప్రైస్. అంటే ఇక్కడేమో గెయిన్ 10 అయితే ఇక్కడ గెయిన్ 30 వచ్చింది, ఇక్కడికంటే ఇక్కడ ట్వైస్ వచ్చింది. ఆర్ యూ క్లియర్? దట్ థ్రైస్ వచ్చింది. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ కంటే ఇక్కడ ప్రాఫిట్ థ్రైస్ వచ్చింది. దేర్ఫోర్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ అగైన్ 60 rupees. దేర్ఫోర్ Q1 is 60, Q2 is 60. Therefore Q1 is equal to Q2, fifth option. Next, Ayush can row a certain distance downstream in 18 hours. Downstream 18 hours అంటున్నాడు. డౌన్స్ట్రీమ్ అంటే టైమ్స్ చెప్తున్నాడు. డౌన్ స్ట్రీమ్ అండ్ అప్ స్ట్రీమ్. డౌన్ స్ట్రీమ్ టైం చెప్తున్నాడు. టైమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ కి 18 hours టైం పడితే అప్ స్ట్రీమ్ కి 24 hours టైం పట్టిందట. అంటే టైమ్స్ రేషియో ఎలా ఉందంటే 3:4. టైమ్స్ రేషియో ఎలా ఉంటే స్పీడ్స్ రేషియో ఎలా ఉంటుందంటే 4:3. 4:3. Therefore downstream speed is equal to m plus s and upstream speed is equal to m minus s. Downstream speed and upstream speed are in the ratio 4:3. But ఇక్కడ స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ s is equal to 6 ఇచ్చాడు. s is equal to 6 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ మనం s is equal to 6 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే s is equal to 6 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే m plus s by m minus s is equal to 4/3. x is equal to 6 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ లో 4m 3m m is equal to 7 6 are 42. Therefore m వచ్చేస్తుంది, m is equal to 42. Therefore 42 kilometers per hour. Fifth option is the answer. Next one,
A hall whose length is 18 meters and breadth twice of its height. Length, breadth and height. Height x అనుకుంటే breadth 2x అంటున్నాడు. The breadth is twice of its height and length is 18. Takes 180 meters of paper which is 2 meters wide for its 4 walls of a room అడుగుతున్నాడు. 4 walls of a room అంటే 2h of L plus B. 2h, h అంటే x of L plus B. L plus B అంటే 18 plus 2x. 2h of L plus B అని చెప్తున్నాడు అంటే 180 into 2. 180 into 2 అంటే 360. సో ఈ 2 క్యాన్సిలేషన్ దీంట్లో 180 times. Yes. Find the area of the floor. Area of the floor అంటే length into breadth కావాలి. x వాల్యూ తెలిస్తే breadth 2x వస్తుంది. Therefore ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే 2x square plus 18x plus 18x minus 180 is equal to 0. 2 క్యాన్సిల్ చేస్తే x square plus 9x minus 90 is equal to 0. దీనికి రూట్ minus 90 రూట్స్ చూస్తే ఇక్కడ మనం 15 6 15 into minus 6 plus into minus 15 6 are 90 plus 15 minus 6 అంటే plus 9. Yeah, అంటే ప్లస్ రూట్ ఏమో మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ ఉన్న రూట్ ఏమో అంటే x is equal to 6 వచ్చేస్తుంది. మైనస్ ఉన్న రూటే ప్లస్ అవుతుంది. x is equal to 6 వస్తే 2x is equal to 12 అవుతుంది. సో లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ అడుగుతున్నాడు. LB 18 12 ఏరియా ఆఫ్ ద area is equal to 18 12 216. Therefore L into B 216 is the area. Fourth option. Next one 116. Yes, analysis table is given. Table ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. Yes. Study the following table to answer the given questions. Newspapers, Deccan Herald, Economics Times, The Times of India, Deccan Chronicle, Time, Indian Express, and total. Different cities and states కూడా మాట్లాడుతున్నాడు. హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరు, మహారాష్ట్ర అండ్ రాజస్థాన్. స్టేట్స్ మహారాష్ట్ర అండ్ రాజస్థాన్, హైదరాబాద్, చెన్నై అండ్ బెంగళూరు. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. If the number of Deccan Herald newspapers sold in Bangalore is equal to the difference between the number of Deccan Herald newspapers sold in cities Maharashtra and Rajasthan. Deccan Herald చూస్తే మనం Deccan Herald మహారాష్ట్ర అండ్ రాజస్థాన్ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ అంటే 840 320 అంటే 520. Therefore ఇప్పుడు ఎక్కడ చెప్తున్నాడు the number of Bangalore 520 అది నోట్ చేయండి ఇక్కడ. This is 520. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ అట. If the number of Deccan Herald newspapers sold in Bangalore is equal to the difference between the number of Deccan Herald newspapers sold in cities Maharashtra and Rajasthan. Maharashtra 840 and Rajasthan 320. Difference is 520. And ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. Find the average sales of Deccan Herald newspaper in all the 5 cities together in the month. సో ఓకే, మొత్తం డెక్కన్ హెరాల్డ్ కావాలట. అంటే ఈ టోటల్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది చెప్పొచ్చు మనం. ఇక్కడ 2930 టోటల్. ఇది 2930 లోంచి 550 450 1000 1700 therefore 2200 2400 1000 14 24 అంటే 530. సో therefore ఇక్కడ 530. ఓకే, 530. ఇప్పుడు మొత్తం క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు యావరేజ్. మొత్తం టోటల్ చేద్దాం. 530 520 1050 plus 710 7 8 15 1550 1550 లాస్ట్ ఇది 320. ఎస్, ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 26 2920 2920 by 5. సో by 5 చేస్తే 5 42 కాబట్టి 584. therefore the answer is 584. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవి మాత్రం మారట్లేదు. ఇంకా ఇది 530 ఇది 520. Okay, so therefore average is 584 is the answer. Fifth option is the answer. Next one 170. If the number of Deccan Chronicle sold in Chennai is 178 more than the Indian Express sold in the same city. Chennai మాట్లాడుతున్నాడు. చెన్నై ఒకసారి చూస్తే the Indian Express sold in the same city is 322 కి ఎంత యాడ్ చేయమంటాడు 178. దీనికి 178 యాడ్ చేస్తే 500 అనుకోండి ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ. Therefore this is 500. Sir, the Deccan Chronicle sold in Chennai is 178 more than
322 యాడ్ చేస్తే 500 అది. దెన్ ద సేల్స్ ఆఫ్ డెక్కన్ క్రానికల్ ఇన్ చెన్నై అంటే 500 ఆర్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్స్ టైమ్స్ ఇన్ చెన్నై. వాట్ ఈస్ ద ఎకనామిక్స్ టైమ్స్ ఇన్ చెన్నై? ఎస్ 750 ఉంది. డెక్కన్ క్రానికల్ 500, ఎకనామిక్స్ టైమ్స్ 750, two third of 100 అంటే 66 2 by 3%. Therefore 66 2 by 3%. Therefore second option is the answer. Second option. Next one. ఇది 530, ఇది 520, ఇది 500 మూడు. నెక్స్ట్ ఓకే. నెక్స్ట్ 118 చూస్తే ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డెక్కన్ క్రానికల్ sold in Chennai to the number of Deccan Herald sold in Rajasthan. Deccan Herald Rajasthan 320, Deccan Chronicles sold in Chennai. Chennai Deccan Chronicle ఇప్పుడే కదా 500 చెప్పాం. 500 320 అంటే 180 is the difference. Fourth option. Next 119. The Times of India newspaper sold in Rajasthan. The Times of India Rajasthan, yes, is equal to the difference between the Indian Express sold in city Maharashtra. Indian Express Maharashtra 570 and Economics Times sold in Bangalore. Economics Times sold in Bangalore, this is 750. అంటే ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాడు. 570 750 అంటే 180. ఎస్, డిఫరెన్స్ 500 అయితే కనుక 250 లో 70 తీస్తే 180. అంటే ఇప్పుడు ఈ రాజస్థాన్ ఇదని చెప్తున్నాడు అంటే 180. If the Times of India newspaper sold in Rajasthan is equal to the difference between Indian Express sold in Maharashtra and Economics Times sold in Bangalore. నేను చెన్నై చూశాను కదా. Indian Express sold in Maharashtra Indian Express 570. Okay. And ఇక్కడ బెంగళూరు Economics Times 400, 170 అయితే ఇది 170 అవ్వాలి. 170 అయితే find the ratio of the Deccan Herald newspaper sold in Hyderabad. Deccan Herald 530 వచ్చింది ఇక్కడ to the number of Times of India newspaper in Rajasthan. Times of India అంటే ఇక్కడ ఇందాక 530 వచ్చింది కాబట్టి రేషియో ఏమవుతుందంటే 530 is to 170. Therefore 53 is to, yes, that is the answer. అది అయి ఉండాలి. 53 is to 17, fifth option. Next 120. Find the average number of newspapers sold in Rajasthan in a month. ఇది ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది మనకి? 170 కదా. 170 వస్తే టోటల్ చేయాలి మొత్తం మనం. టోటల్ చేస్తే 700 170 కింద 300 400 700 170 870 5 రెండు కలిపితే 880. Therefore 1600 1750. Yes, 1750 average అంటే by 5 చేస్తే 350 is the answer. Last option, fifth option is the answer. Next 121. Some liters of acid were drawn off from 72 liters of vessel full of acid and equal amount of water was added. Again, the same volume of mixture was drawn off and replaced by water. As a result, now the vessel contained 15 liters of pure acid. Dash liters of acid were drawn initially. So initial గా total quantity 72 ఉంది, ఫైనల్ గా resultant quantity 50 ఉంది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇనీషియల్ క్వాంటిటీని ఎప్పుడు 1 యూనిట్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తుంటాం. ఆపరేషన్ 2 టైమ్స్ కాబట్టి x by y అని 2 టైమ్స్ రాస్తే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ 50 లీటర్స్ మిగిలింది అవుట్ ఆఫ్ 72 లీటర్స్. Therefore ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేస్తే 25 ఇక్కడ 36 అంటే 25/36 అంటే ఇది 5/6 అయి ఉండాలి. x by y is equal to 5/6. నిన్న కూడా చేసాం ఈ మోడల్ మనం. Therefore ఎప్పుడైతే 5/6 రాసామో 1/6 డ్రా చేసినట్టు. 1/6 అంటే అవుట్ ఆఫ్ 6 parts 72 లీటర్స్ అయితే 1 part ఎవ్రీ టైం ఎంత డ్రా చేస్తాడంటే 12 లీటర్స్ ఆర్ డ్రాన్. Therefore ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఇస్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 122. అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ ఎప్పుడు 1 గా తీసుకుంటాం. ఆపరేషన్ 2 టైమ్స్ కొంత డ్రా చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ 1/6 డ్రా చేస్తే 5/6 అని రాస్తూ ఉంటాం మనం. అది ఎంతో తెలియదు కాబట్టి x by y గా రిప్రజెంట్ చేశాను. సో ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ 72 లీటర్స్ కి ఇప్పుడు ఫైనల్ గా వైన్ ఎంత ఉందని చెప్తున్నాడు అంటే వాడు ఏదైతే యాసిడ్ ఎంత ఉందంటున్నాడు 750 ఉందంటున్నాడు. 50/72 అంటే 25/36. 25/36 అంటే 5/6 అంటే ఎవ్రీ టైం ఇక్కడ 5/6 రాస్తున్నాం అంటే 1/6 డ్రా చేస్తేనే 5/6 రాస్తాం. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 6 parts 1 part is drawn. 6 parts is 72 liters అయితే 1 part is 12. Yes. Next 122. The average of 4 positive integers 94.5. 94s are 360.
360, 4.54s are 18, 378. 378. The highest integer is 107 and lowest integer is 33. 107 plus 33, 140. ఆ 140 తీసేస్తే రిమైనింగ్ టూ నెంబర్స్ తెలుస్తుంది 8, 3, 238. సో అంటే టూ నెంబర్స్ అవి రిమైనింగ్ టూ నెంబర్స్ x ప్లస్ వై అనుకుంటే x ప్లస్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు 238 అండ్ x మైనస్ వై డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ఇస్ 16 చెప్తున్నాడు. ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ నెంబర్స్. ఇప్పుడు పెద్ద నెంబర్ కావాలంటే యాడ్ చేసి బయట చేయాలి. యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి యాడ్ చేస్తే 14, 254. 254 అంటే సగం చేస్తే 127. 127. అదే చిన్న నెంబర్ కావాలంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేసి బయట చేయాలి. 16లో 38 లోంచి 16 తీస్తే దట్ ఈస్ 222. 111 వస్తుంది. Therefore, smaller number is 111, bigger number is 127. Therefore, ratio of the two numbers is 111 is to 127. Next one. A is thrice as a good workman as B and therefore he is able to finish a piece of work in 50 days less than B. A is thrice as a good workman. Efficiency ratio 3:1. A is thrice as a good workman as B అని చెప్తున్నాడు. Efficiency ratio ఎలా ఉంటే time ratio 1:3. ఇది time ratio. And therefore he is able to finish a piece of work in 50 days less than B. A అట thrice efficient గా ఉండడం మూలంగా B కంటే 50 లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ లో చేస్తున్నాడు. B కంటే 2x లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ లో చేస్తున్నాడు. 2x is equal to 50, x is equal to 25. X is equal to 25. So x is equal to 25 అయితే A alone 25 days, B alone 75 days. A alone 25, B alone 75 days. They together అంటున్నాడు. Together అంటే AB by A plus B. AB by A plus B. 25 into 75 by 100. Therefore 2500 లో 4 times 75 by 4 అంటే 18 4s are 72. 72 3 by 4. Therefore 18 3 by 4 is the answer. Second option. Next 124. A man sold 3/5 of the goods at 20% gain and what percentage profit should he sell the remaining goods to get 25% profit on the whole? So ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు చూడండి. A man sold 3/5 of the goods at 20% gain అట. సో ఎలిగేషన్ వేసేస్తాను నేను. 3/5 of the goods అన్నాడు. 3/5 of the goods అంటే రిమైనింగ్ 2/5 of the goods అంటే 3:2 is the ratio. 3 parts, 2 parts, total 5 parts. 3/5 of the goods, 2/5 of the goods. ఈ 3/5 of the goods he sold at 20% gain అంటే 120%. And at what profit percentage remaining goods be sold? Remaining goods ఎంత ప్రాఫిట్ కమ్మితే to get 25% on the whole, 25% profit అట 125%. Therefore difference 5, 2 parts 5 అయితే 3 parts 7.5 అవ్వాలి. దీనికంటే 7.5 ఎక్కువ ఉండాలి 132.5. Therefore the answer is 32.5% profit. ఎప్పుడైతే 132.5 వచ్చిందో 32.5% profit. That is the answer. Next. సో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దామా ఏమంటున్నాడు. అలిగేషన్ వేస్తున్నాను. 3/5 of the goods, remaining 2/5 of the goods. 3/5 of the goods 20% profit. Remaining 2/5 of the goods ఎంత ప్రాఫిట్ కమితే ఓవరాల్ గా 25% ప్రాఫిట్. డిఫరెన్స్ 2 parts. 2 parts is 5. 2 parts 5 అయితే 3 parts 7.5. అంటే దీనికంటే మీన్ వాల్యూ కంటే ఒకటి తక్కువ ఉంది కాబట్టి మీన్ వాల్యూ కంటే ఒకటి ఎక్కువ ఉండాలి. దీనికంటే 7.5 ఎక్కువ ఉండాలంటే 32.5. Therefore remaining goods that was sold 32.5. Next one. 1 plus 2 power ఈక్వేషన్ ఎలా ఇచ్చాడండి. 1 plus 2 power x plus 2 power x minus 2 plus 2 power x minus 3 plus 2 power x minus 4 is equal to 47. 47. ఇది వాడు మాట్లాడుతున్నాడు. x is equal to 5 పెడితే 1 plus 2 power 5 32. 2 power 5 minus 2 అంటే 2 cube 8 and 5 పెడితే x is equal to 5 పెడితే 5 minus 3 2 అంటే ఇక్కడ 2 power 2 4 2 square 2 power 1 అవుతుంది ఇక్కడ 2. Therefore 32 plus 8 40 46 plus 1 47 satisfy అయింది. Therefore x is equal to 5. X is equal to 5. Second quantity 2 చూడండి. Quantity 1 x is equal to 5 వచ్చింది. x is equal to 5 satisfies. If 37.5 ముందు బ్రాకెట్ సాల్వ్ చేస్తే బ్రాకెట్ ఒకసారి చూడండి. 24 plus 53 that is 77. 77 by 2 హాఫ్ అంటే ముందు ఇది చూడాలి, హాఫ్ చేయాలి. ఇది 77 24 plus 53 77 by 2 38 and half. 38 and half అంటే 38 and half లోంచి 33 and half తీసేస్తే 5 అంటే ఈ బ్రాకెట్ మొత్తం 5. 37 and half by 5 వచ్చింది. 37 and half by 5.
సో ఎన్నిసార్లు పోతుందంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ 7.5 టైమ్స్. therefore 7.5 వచ్చింది. therefore y is equal to 7.5. అంటే q1 is equal to 5 వచ్చింది, q2 is equal to 7.5 వచ్చింది, q1 less than q2. therefore the answer is q1 less than q2. next one, 126. yes, data sufficiency. Each of the questions below is followed by two statements 1 and 2. You have to determine whether the data given in the statements are sufficient for the answering the question. So what is the present ratio of the total number of male to the total number of female in the bank? Ratio అడుగుతున్నాడు, male to female. Ratio of the total number of female to total number of male last year ఇచ్చాడు. లాస్ట్ ఇయర్ రేషియో ఇస్తూ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చెప్పలేం. అంటే 1 alone is not sufficient. There are 6,500 employees in the bank, out of which 40% are female. ఎప్పుడైతే 40% ఫిమేల్ అన్నాడు, 60% మేల్ రేషియో అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ రేషియో అన్నాడు. 40% ఫిమేల్ అంటే మేల్ ఫిమేల్ రేషియో 40% ఫిమేల్, 60% మేల్, 3:2 అని చెప్పొచ్చు. దేని నుంచి? సెకండ్ ఆప్షన్, 2 alone sufficient. 2 alone sufficient. If the selling price of an article is 10,000, then what is the profit or loss percentage? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చేసాడు, ప్రాఫిట్ లాస్ కావాలట. అండ్ రేషియో బిట్వీన్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ అండ్ కాస్ట్ ప్రైస్ 5:4 రేషియో అన్నప్పుడు అసలు నెంబర్తో సంబంధం లేకుండా సెల్లింగ్ ప్రైస్ 5 పార్ట్స్, ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్. కాస్ట్ ప్రైస్ 4 పార్ట్స్, అంటే 1 part is the gain, 1 out of 4, 25% gain అని చెప్పేయచ్చు. therefore statement 1 alone sufficient, 25%. The difference between the cost price and selling price of the article is 2,000. డిఫరెన్స్ చెప్పినప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉందా కాస్ట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉందా తెలియదు. అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటేనేమో ప్రాఫిట్ వస్తుంది, కాస్ట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటేనేమో లాస్ వస్తుంది. అంటే లాస్ పర్సంటేజ్ కట్టొచ్చు. అంటే ఇక్కడ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ నుంచి మనకి యూనిక్ సొల్యూషన్ రావట్లేదు. therefore 2 alone is not sufficient. యూనిక్ సొల్యూషన్ రావట్లేదు కాబట్టి ఇది తీసుకోము. 1 alone sufficient. next one, what is Rajesh age? If Anusha's present age is 20 years, the ratio between the Rajesh age and Anusha's age, Anusha present 4 parts 20 అయితే 5 parts Rajesh 25 చెప్పేయచ్చు. Rajesh is 3 years older than Saraswati. అంటే 1 alone sufficient, 2 alone is not sufficient. next one, find the number. 1/4 of the number is 400 less than 1/3 of that number. 1/4 of the number is less. 1/3 of x minus 1/4 of x is equal to అని చెప్తున్నాడు అంటే వాడు 400 అని చెప్తున్నాడు. సో ఇది 1/12 అవుతుంది. అంటే 1/12 of x is equal to 1/3 minus 1/4 is 1/12. 1/12 of x is equal to 400 అయితే therefore x is equal to 4,800 అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ నుంచి వస్తుంది. 1 alone sufficient. 75% of the నెంబర్ ఇచ్చాడు, 100% కట్టొచ్చు. 75% 1200 అయితే 100% 1600 అని చెప్పొచ్చు. therefore q1 వచ్చి 1 alone sufficient, 2 alone sufficient. 1 నుంచి ఆన్సర్ వస్తుంది, 2 నుంచి ఆన్సర్ వస్తుంది. therefore either r is the answer. Answer is either r, either 1 alone or 2 alone. next, quantity 1 and quantity 2. The retail price of water purifier is 2,079 rupees. The manufacturer gains 5% and the wholesaler dealer gains 10% and the retailer gains 20%. Then the cost price of the product is. So cost price product x rupees అనుకుంటే manufacturing cost. If the manufacturer gains 5% and 5% gain at 105 by 100, 105 and 21 by 20. And next, the dealer gains 10%, 10% gain at 110% and 11 by 10. And the retailer gains 20%, 20% gain at 120%, 120% and 6 by 5. Therefore 2079 దీనికి ఈక్వల్ చేస్తాం. ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే x వచ్చేస్తుంది. 11 క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ 1 టైం, 9 97 and 8 times 89. 21 దీంట్లో ఎగ్జాక్ట్లీ 9 times. 3 క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ 2 times, ఇక్కడ 3 times. therefore ఈ 2 10 లో 5 times. 5 5s are 25, 25 20 is 500, 500 3s are 1500. therefore x is equal to 1500. q1 is 1500. Second one, q2. P sold an article to q at a profit of 15% and q sells it to r at a loss of 20%. r paid at a loss of 20% and r paid 1840. then how much money p paid అని అడుగుతున్నాడు. p తెలియదు, let it be x rupees. and p sold an article to q at a profit of 15%. 115% రాయాలి, 115% అంటే 23 by 20. and q sells it to r at a loss of 20%. 20% loss అంటే 80% 4/5. that is equal to 1840. ఈ 23 ఎగ్జాక్ట్లీ 23 4s are 92 కదా. 23 4s are 92, 92 దీంట్లో 20 times. therefore 20 20s are 400, 400 5s are 2000. therefore the cost price of the article is ఇది 100, 100 into 20, 2000. therefore q1 1500 వచ్చింది, q2 2000 వచ్చింది. q1 less than q2. therefore the answer is q1 less than
Q2. Next, 131. Study the given information carefully to answer the following. In a college party, 1242 students participated in a party. The ratio of the number of girls to the number of boys is 5:4. 1242 అట 1242ని 9 parts చేయాలి. 5:4. 9 parts చేస్తే 1 time. ఇక్కడ 3 మిగిలింది. 34 అంటే 3 times. 72లో 8 times. 138 each part. 5 138s. 5 138s అంటే 690. 4 138s. 13 4s are 520, 520, 8 4s are 32, 552. Yes, therefore, అంటే 138 5s అయితే 690 and 138 4s అయితే 552. అంటే total number of boys, total number of girls 690, total number of boys, total number of girls that is 552. ఇది ఇప్పుడు వాళ్ళ ఏమేంటో చూద్దాం చూడండి. అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ 20% పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ డాన్సింగ్. దీంట్లో 20% అట. 20% అంటే 138. ఇది డాన్సింగ్. డాన్సింగ్ 138. నెక్స్ట్ 20% of the girls participated in dancing. Remaining girls participated in singing, drama and mimicry. Singing, drama and mimicry are in the ratio 4:5:3. 4:5:3 అంటున్నాడు. ఇప్పుడు దీంట్లోంచి తీసేస్తే 552నేగా. 552ని ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలంటే మనం దట్ ఈస్ 9 12 పార్ట్స్ చేయాలి. 12 4 times. 12 4s are 12 4s are 48. 72లో 6 times. Each part is 46. 46 4s కావాలి. 46 5s 230 అంటే డ్రామా 230. 46 4s దీంట్లోంచి 46 తీస్తే 16 తీస్తే 200లోంచి 184 అండ్ దీంట్లోంచి 46 తీస్తే 44 తీస్తే 140 138. ఎస్, ఇది. నెక్స్ట్ ఏమంటాడు, 2/3 ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ పార్టిసిపేటెడ్. ఇప్పుడు నేను ఏం కట్టాను, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్. ఓకే, ఇది తప్పు రాశాను. ఇది గర్ల్స్ అనమాట. దిస్ ఇస్ గర్ల్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ బాయ్స్. ఇది రివర్స్ లో రాశానండి. ఎస్, రేషియో ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ 5 parts అండి. అంటే వీళ్ళు గర్ల్స్ అండి, వీళ్ళు బాయ్స్ అండి. సారీ. ఓకే, ఎస్. 2/3 ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ డ్రామా. దీంట్లో 2/3 అంటున్నాడు. 2/3 of 552. ఈ 3 క్యాన్సిలేషన్ 54లో 18 184. 184 అంటే 368. ఎస్, 18 3s are 54 12 180 368 డ్రామా. అండ్ రిమైనింగ్ 1/3 184 ఉన్నారు. 184ని ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేయాలంటే 3:2 మిమిక్రీ అండ్ డాన్సింగ్ అట. 184 అని దాన్ని 8 parts చేయాలి. 8 క్యాన్సిలేషన్ 2 times 24లో 23. 23 3s are మిమిక్రీ 69 and 23 5s are 115 డాన్సింగ్. బట్ దర్ ఈస్ నో సింగింగ్ బాయ్స్. సింగింగ్ బాయ్స్ అంటూ లేరు. దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఎస్, ఇది టేబుల్ అండి. వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ హూ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ డ్రామా? Boys who have participated 368 to the number of girls who participated in singing. ఈ రెండింటికి రేషియో అడుగుతున్నాడు. దీనికి డబుల్ ఉంది కదా ఇది, అంటే ఇది 2:1. బాయ్స్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ డ్రామా అండ్ గర్ల్స్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ సింగింగ్ 2:1 రేషియో. 368 and 184 are in the ratio 2:1. First option is the answer. 132. So what is the difference between the number of boys and that girls who have participated in dancing? Dancing difference అడుగుతున్నాడు. డాన్సింగ్ డిఫరెన్స్ అంటే దిస్ ఇస్ 23. యా, 23 is the difference. 23 is the difference. Fifth option. Next 133. ఏంటి అయిపోయింది? Only 2 questions. Yeah. Next, what will come in the place of question mark 32, 77, 144,
257, 404, and 597, 597 and 842. సో దీంట్లో ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు, వాట్ విల్ కమ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ మార్క్. క్వశ్చన్ మార్క్ ఎక్కడ ఉంది అసలు? క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా, రాంగ్ నెంబర్ ఇది? ఆన్సర్స్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి, 144, 257, 404, 597, 842. కానీ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు, వాట్ విల్ కమ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అంటున్నాడు. క్వశ్చన్ మార్కే లేదు, అంటే రాంగ్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. చూద్దాం రండి. సో ఇక్కడ ఈచ్ నెంబర్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలా ఉందంటే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 క్యూబ్. ఇది యాడ్ చేయండి. 1 స్క్వేర్ 1, 2 స్క్వేర్ 4, 5, 5, 3 క్యూబ్ 27, 27 ప్లస్ 5 32. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ చూస్తే 2 స్క్వేర్ 3 స్క్వేర్ 4 క్యూబ్. కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అండి, 2 స్క్వేర్ లో క్యూబ్. 2 స్క్వేర్ ఇస్ 4, 3 స్క్వేర్ ఇస్ 9, 4 plus 9 13, 13 64, 13 plus 64, 64 plus 13 77. సరిపోయింది. నెక్స్ట్ అంటే 3 స్క్వేర్ 4 స్క్వేర్, ఇప్పుడు 5 క్యూబ్ రావాలేమో. 3 స్క్వేర్ ఇస్ 9, 4 స్క్వేర్ ఇస్ 16, 25, 5 క్యూబ్ ఇస్ అంటే ఇప్పుడు 150 రావాలా ఇక్కడ మనకి, 150. therefore 144 is the wrong number. 144. నెక్స్ట్ చూద్దాం పోనీ. నెక్స్ట్ చూస్తే 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 5 స్క్వేర్ అండ్ 6 క్యూబ్. 6 క్యూబ్ అంటే 216, 5 స్క్వేర్ 25, 25 ప్లస్ 16 41. ఎస్ 7, 5, 257. ఎస్ సరిపోయింది. therefore 257. సో అంటే సీక్వెన్స్ ఇదండి. కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్, స్క్వేర్స్ ఏమో 2, క్యూబ్స్ 1, ఆ విధంగా ఉంది అది. నెక్స్ట్ ఇటువంటివి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ అండి. మనం ఇంతకు ముందు చేస్తుంటే కానీ ఇటువంటివి చెప్పలేం. ఓకే గుడ్. నెక్స్ట్ 134. సో అప్రాక్సిమేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. వాట్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ షుడ్ కమ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్లు ఉన్నాయి. ఇది 3 lakhs ఇచ్చాడండి. 3 lakhs ప్లస్ హౌ మచ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు పెద్దది ఇచ్చాడు మనకి. హౌ మచ్ అదేంటో చూద్దాం మనం కొద్దిగా. సో 555.9 అన్నాడు, అంటే 556 గా తీసుకుందాం. 556 హోల్ స్క్వేర్ తీసుకుందాం, అంటే 556 into 556, 6 6 are 36, 3. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 30, 30, 60, 63, అగైన్ 6 ఉంటుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 30, 30, 60, 60 ప్లస్ 25, 85 ప్లస్ 6 91, therefore 9 ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ. అండ్ 25, 25, 50, 59, 5 ఉంటుంది. 25 ప్లస్ 5 30, therefore this is the product. ఇదండి ప్రొడక్ట్. దిస్ ఇస్ ద ప్రొడక్ట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ 3 lakhs ఉంది, 3,09,000 ఉంది, అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇంత ఎక్కువ ఉంది. ఇంకా వాడు చెప్పిన దానికంటే ఇంత ఎక్కువ ఉంది. 9,136, 9,136 ప్లస్ ఇంకా ఇది క్యాల్కులేట్ చేయాలి మనం. ఇది 36, ఇది 27, 36 లో 27 తీస్తే 9, 9 బై ఇది ఆల్మోస్ట్ 2 గా ఉంది. 9/2 అంటే 4 అంటే ఇది అప్రాక్సిమేట్ గా 5 వస్తుంది ఆన్సర్, ఎందుకంటే 1.8 ఉంది కాబట్టి. 36.7 అండి, ఇది 27 అండి, అంటే 9.7 అండి. ఇది 9.7 by 1.8 ఉందండి, ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 5 వస్తుందండి. 5 అదొక 5 యాడ్ చేయాలి, అంటే 9136 ప్లస్ 5 ఒకటి యాడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇది ఒకటి యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇది కూడా యాడ్ చేయాలి. ఇది యాడ్ చేస్తే 20% ఆఫ్ ఇది చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఇది దీంట్లో 4.7 అండి, ఇది 88 ఇది ఆల్మోస్ట్ 5 దగ్గరగా ఉంది, ఇది 80, 90కి దగ్గరగా ఉంది, అంటే 18 అండి. 18 లో 20% అంటే 3.6, అంటే 4 ఎంత వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్, అంటే 91 ఇది చూస్తే మనకి 40, 45, 9145. therefore అంటే ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో ఎంత ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ 9145 ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ వన్ క్యూబ్ రూట్ అడుగుతున్నాడు. క్యూబ్ రూట్ అడిగినప్పుడు 65850. క్యూబ్ రూట్ అడిగినప్పుడు 3 digits తర్వాత కమ్మ పెట్టాలి, ఎందుకంటే ఎవ్రీ 3 digit ఒక్కొక్క డిజిట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. ఇది 512 కంటే ఎక్కువ ఉంది 729 కంటే, అంటే 512 అంటే 80 క్యూబ్ అండి, 80 క్యూబ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది. 9 క్యూబ్ 729 కంటే తక్కువ ఉంది, 729 కంటే తక్కువ ఉంది, 80 క్యూబ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు దీని క్యూబ్ రూట్ కడితే మనకి 8.4, 8.5 దగ్గరలో వస్తుందండి. సో therefore అంటే 85 వస్తుందండి, ఇది 84, 85 దగ్గర వస్తుంది. therefore అంటే దీని క్యూబ్ రూట్ కడితే ఎంత వస్తుందంటే 85 అప్రాక్సిమేట్ గా. నెక్స్ట్ వన్ ఈ యాడ్ చేస్తే ఏంటది, 12,635 ప్లస్ 1991 యాడ్ చేస్తే 6
12, 16, 4, 146. ఇది 120కి దగ్గరగా ఉంది. స్క్వేర్ రూట్ కడితే 144 అంటే 120 అంటే ఆల్మోస్ట్ 121 దగ్గర వస్తుంది. అది 121. అయితే ఈ 121 డివైడెడ్ బై ఎంత చేయాలండి మనం? 10.8, 11 ఉందండి అక్కడ. 11 ఉందండి. 11 సార్ 121 కదా. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే 85 ప్లస్ 11 అవుతుంది ఇక్కడ. ఇది 85 అండి. ఇది 121/11 అండి. ఆల్మోస్ట్ 121/11 అంటే దట్ ఈస్ 11 అండి. ఇప్పుడు మనకి ఇది ఈ వాల్యూ వచ్చి యాడ్ అవుతుందండి. ఇది ఎంత ఉందంటే 31 ప్లస్ 2 అవుతుందండి. 31.7 బై 15.8 ఎగ్జాక్ట్ గా 2 టైమ్స్ ప్లస్ 2 వస్తుందండి. దర్ఫోర్ 85 ప్లస్ 13 98 అరౌండ్ వచ్చింది. ఇది 98 అంటే అరౌండ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఇస్ 100. Therefore, the answer is 100. Answer is 100. 130. ఇది 0 ఇది 2 స్క్వేర్ గా రాసాం అనుకోండి. ఇది 2 స్క్వేర్ గా రాస్తే పైన పవర్ 1 అయిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే 11 పవర్ 01 ఇంటూ 2 స్క్వేర్ 4 పవర్ ఇది అంటే రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 44 హోల్ పవర్ 01 అండి. 01 అంటే 0.1 అంటే 1/10 అండి. డివైడెడ్ బై కింద మైనస్ ఉన్నాయి కాబట్టి పైకి వెళ్ళిపోతే మల్టిప్లై అయిపోతాయి. ఇది 25 కాదు కదా, 2.5 అనుకుంటా. 25 2.5 ఎస్ 2.5 అండి ఇవే. అది ఇప్పుడు ఇంటూ అయిపోయి 44 హోల్ పవర్ 2.5 2.5 అంటే 5/2. సో ఇప్పుడు 44 హోల్ పవర్ ఈ రెండు యాడ్ అవుతాయండి. ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ ఇస్ ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్. యాడ్ అయినప్పుడు ఎల్సిఎం తీస్తే ఇక్కడ 10 అంటే ఇక్కడ 5 5 25 ప్లస్ 1 26/10 అంటే ఇక్కడ 44 హోల్ పవర్ 26/10 అవుతుంది. 26/10 హోల్ పవర్ 44 హోల్ పవర్ ఇది 1/2 అవుతుంది. రూట్ క్వశ్చన్ మార్క్ కదా, రూట్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఓ షిట్. అంటే ఇప్పుడు 44 హోల్ పవర్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 26/10 ఒకటి is equal to 44 whole power root question mark. అంటే బేస్ ఈక్వల్ కాబట్టి పవర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ కాబట్టి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 26 స్క్వేర్ 25 స్క్వేర్ 676 27 స్క్వేర్ 784 by 100 అంటే 6 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది. క్వశ్చన్ మార్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6.76 సంథింగ్ ఎంత వస్తుంది. దేర్ ఫోర్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ 7 ఇస్ ద ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఇస్ 7. నెక్స్ట్ వన్. ఇది 3600 కి దగ్గరగా ఉంది. 3600 కి దగ్గరగా ఉందంటే అది 59 అరౌండ్ 59.5 అవుతుందండి. స్క్వేర్ రూట్ 59.4 59.5 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ 102 కూడా ఇటువైపుకి వచ్చి మల్టిప్లై అవుతుందండి. 102 కూడా యాడ్ అవుతుందండి. మైనస్ అల్ల ఇటువైపుకి వస్తే ప్లస్ అవుతుంది అంటే 161.5 ఇటువైపు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం మిగిలిందంటే ఇంకా మనకి హౌ మచ్ అంటే దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ అంటే ఎక్స్ అనుకుందాం. ఎక్స్ 57 అంటే 58% రాద్దాం. 58% ఇంటూ 0.8 అంటే 4/5 రాద్దాం. 4/5 ఇది ఓకే. ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఇది ఈ ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి. ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ వాల్యూ కావాలంటే ఇది 60% గా తీసుకున్నాం అనుకోండి అంటే 3/5 అవుతుంది. 5 5 25. ఇది ఇప్పుడు 12 అవుతుంది. 12 క్యాన్సిలేషన్ అంటే ఇప్పుడు 25 ఇంటూ 161.5 ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు బై 12 అంటే ఇప్పుడు ఇది 2 పాయింట్ సంథింగ్ టైమ్స్ 2 పాయింట్ సంథింగ్ టైమ్స్ 2 పాయింట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఆల్మోస్ట్ 160 320 ఇది అరౌండ్ 350 అబోవ్ వస్తుందండి. 350 అబోవ్ అంటే మనకి 395 మాత్రమే ఉంది దగ్గరలో, ఇంకేం లేదు. దేర్ఫోర్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్, అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ. సో నెక్స్ట్ వన్. ఇక్కడ డినామినేటర్ 8 ఉంది, పైన 85 అరౌండ్ ఉంది. పైన 85 ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 85/8 రాద్దాం. ఇది ఇంటూ 7920 అంటే 8100 అయితే మనకి 8100 7921 అయితే మనకి 89 అనుకుంటుంది స్క్వేర్ రూట్. 90 స్క్వేర్ రూట్ అయితే 8100 దగ్గరగా ఉంది. బై 6 ఇంటూ 4844/48 ఇది ఎగ్జాక్ట్ 100 రాసేయచ్చు. ఇంటూ 100
by 205, 204.5, 205 దాకా ఉంది. ఇది మనం చేయాల్సింది. సో ఓకే, ఈ 6 దీంట్లో 84లో 14 టైమ్స్, 14 టైమ్స్, ఇది ఆల్మోస్ట్ మనం 20/41, 41. సో 4 క్యాన్సిలేషన్, ఇక్కడ 2 టైమ్స్, ఇక్కడ 5 టైమ్స్. ఓకే, is 7 times. 7 5s are x is equal to 7 5s are 35 into 89/42. సో ఇక్కడ 41 అలా 42 రాస్తే ఇక్కడ 5 టైమ్స్, ఇక్కడ 6 టైమ్స్, 6 ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు పోతుందంటే 84లో 14, 14.5 అప్రాక్సిమేట్ పోతే 70 సంథింగ్ వచ్చింది. 70 and something వచ్చిందంటే 75 అరౌండ్. Therefore first option is the answer. Next 139. 139 చూస్తే study the table given below carefully and answer the given question. Yes, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకసారి the table shows 5 shopkeepers who sell the 3 different products. Sandals 37%, bracelets 33%, glasses 900. Note ఏమంటారు, the shopkeeper sells only these 3 products. ఈ 3 products మాత్రమే అమ్ముతున్నారట. అంటే మొత్తం ఒక షాప్ కీపర్ డి ఉన్నాడంటే డి మొత్తం 100% ఈ టోటల్ అవ్వాలి. 37, 33, 70 అయితే ఇది 30%, 30% 900 అయితే ఈచ్ 30తో మల్టిప్లై అవుతుంది. అంటే ఇది ఎంత అవుతుందంటే 990, 33% 990, 37 3s are 111110. ఇది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇది చూస్తే 29 45 అంటే ఇది 44 30 74, 74 అంటే 26 26 30s ఇది. అంటే ఇది 45 30s 1350 ఇది. అంటే ఇది కూడా 30 టైమ్స్ ఉన్నాయి. 29 3s 870, 870. ఇప్పుడు ఇది ఏ షాప్ కీపర్ ఏ చూస్తే 38%, 29%, 37 30 67 67 అంటే ఇది 33%, 33 4s కదా ఇది. అంటే ఇది 40 టైమ్స్ ఉంది. 29 4s are 1160, 38 4s 44s are 160 కాబట్టి 1520. ఎస్, ఇది టేబుల్. అంటే ఇప్పుడు షాప్ కీపర్ డి శాండిల్స్ 1110, బ్రాస్లెట్ 990, ఈ 870, 1350, ఏ 1520, 1160. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, ద నెంబర్ ఆఫ్ శాండిల్స్ సోల్డ్ బై షాప్ కీపర్ ఏ, శాండిల్స్ సోల్డ్ బై షాప్ కీపర్ ఏ 1520, అండ్ ఈజ్ హౌ మచ్ మోర్ ఆర్ లెస్ దాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గ్లాసెస్ సోల్డ్ బై షాప్ కీపర్ ఈ. గ్లాసెస్ 780, 780 కంటే ఇది ఎక్కువే ఉందిగా. అంటే 120 లోంచి తీసేస్తే ఇక్కడ 14 లోంచి 7 తీస్తే 740. Therefore the answer is 740. 740, third option is the answer. 740, third option. Next one, if 2/5 of the bracelets which are sold by shopkeeper E bracelets 2/5 అట. 2/5 అంటే ఏమవుతుంది, అది 5 times 5 135 లో 27 టైమ్స్ కాబట్టి 27 2s are 540 అవుతుంది. 540. Yes. If 2/5 of the bracelets which are sold by shopkeeper E are defective, then how many bracelets sold are not defective? అంటే ఇప్పుడు దీంట్లోంచి ఇక్కడ 2/5 అంటే 40% అంటే 60% కట్టాలి. 60% అంటే 27 3s are 810 అయి ఉండాలి. 810. Therefore 810 are not defective. Therefore the answer is 810. 810, second option is the answer. ఇందాక క్వశ్చన్ 740, third option. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ 810, second option. Thank you very much.